Okay. So hello everyone and welcome to Pariksha Mitra. Hokolok Pariksha Mitra ago sagatom janaiso. So G2 amar GAC JAA PYQ series choli ase. Aji hobo yar next part. GK section ajiও আমি ডিসকাস কৰিম GK ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কোৱেশ্চনছ লগতে এক্সট্ৰা ডিটেইলছ যিবোৰ এক্সামত আহিব পাৰে তো সকলো ৰেডি GK ৰ বাবে আজিৰ ক্লাছত আফটাৰ 2 ডেজ স্যাটাৰডে সানডে ব্ৰেকৰ পিছত আজি সোমবাৰে আকৌ আমি বেক টু ক্লাস ওকে তো সকলো ৰেডি ক্লাছৰ বাবে ইয়েস অৰ নো ইন দা কমেন্ট সেকশন কোনকালে সকলো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব এবাৰ স্টার্ট করা আগতে তার পিছত যাতে আমার কোনো ডিস্টারবেন্স নহয় আমি কন্টিনিউয়াসলি কোয়েশ্চনস কৰি থাকিব পাৰো সো সেইকিটা কৰি দিব পাৰে নিউ ইন লাইভ ক্লাস গৌতম দেবনাথ ওয়েলকাম গৌতম ওকে তো অলপ সময় ৰখি দিছো এন্ড দেন উই আর স্টার্টিং So let's go start কৰি দিও আমি answer কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আহি গল স্ক্ৰিনৰ ওপৰতে okay which article of the constitution of India deals with the right to constitutional remedies আজি কৰাইছো পেজ বেচত কৈছিলো আহিব এটো কোৱেশ্চন সব অলৰেডি PYQ টো অলৰেডি দিছে okay মই কৈছিলো এটো কোৱেশ্চন দিব বুলি সো অলৰেডি PYQ টো আহিয়ে গৈছে কিটা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনত So answer কৰিব সকলোৱে correct answer to কি হয় কোনটো আৰ্টিকেল অফ কনস্টিটিউশনাল ৰেমেডিজ আছে okay so what is the correct answer সকলোৰ পৰা correct answer আহিব লাগে article 32 very good article 32 of Indian constitution ইয়াকে আমি কি বুলি কও কনস্টিটিউশনাল ৰেমেডিজ বা BR আম্বেদকৰে ইয়াক কি বুলি কৈছিলে BR আম্বেদকৰে ডক্টৰ BR আম্বেদকৰে ইয়াক কি বুলি কৈছিলে ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা হাৰ্ট এণ্ড সোল বুলি কৈছিলে এটো প্ৰায় হয় হাৰ্ট এণ্ড সোল কোনটো হয় কেটা হয় আৰ্টিকেল নম্বৰ 32 very important হয় next okay so article 21 deals with the protection of life and personal liberty যেটো আমাক আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ sorry not independence emergency সময়টো আমাৰ এনফোর্স হৈ থাকে বাকিটা সাসপেন্ড কৰি দিয়া হয় 226 deals with the power of high courts issue writs Article 50 deals with the separation of judiciary from executive judiciary and executive separations okay so important hoy what is the age of retirement of a member of Union Public Service Commission APSC member or retirement age kiman okay so what is the age of retirement of a member of UPSC 58 60 62 65 what is the correct answer बिहार नौकरेला नहीं की बोला ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में बताओ तो फिर मैं आंसर भी बता देता हूँ तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर কি হ'ব 65 ইয়ার্স ওকে সো সকলে লাইক কৰক এবাৰ ৰাইট জোস কম যেন লাগি আছে কিয় ওকে ডে আজি সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনত so some জোস so 65 is the correct answer right 65 or 6 years whichever is earlier right and supreme court judgeৰ কিমান SC judge SC judgeৰ ৰিটায়াৰমেন্ট কেতিয়া হয় কিমান বছৰ বয়সত and high court judge কৰিব পাৰে high court judgeৰ ৰিটায়াৰমেন্ট কেতিয়া হয় কিমান বছৰ বয়সত बताओ जरा একবাৰ high court supreme court কিমান supreme court again 65 okay আৰু high court to মনত ৰাখিব কৰোৱা কোৱেশ্চন 62 high court ৰ judge 62 বছৰ বয়সত ৰিটায়াৰ হয় याद रहेगा कि नहीं बताओ जरा एक बार 65 and 62 बढ़िया ओके तो मजा के आंसर आई से दुनिया 65 and 62 चलो नेक्स्ट ओके ओके प्रेसिडेंट केतिया रिटायर है प्रेसिडेंट रिटायर केतिया है तो जरा देखिए कौन बता राष्ट्रपति केतिया रिटायर है वेरी गुड সকলে এক্সপার্ট হৈ গৈছে ন এতিয়া কাকো মই ট্ৰিক কৰিব নোৱাৰো no such limit right ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰিটায়াৰমেন্ট হোৱাৰ there is no limit okay 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হলে শেষ টার্ম শেষ হেতৰ টেনিউৰ হয় ৰাইট বয়সৰ লগত একো ৰিলেশন নাই টেনিউৰ হয় ৰাইট 5 বছৰৰ সমাপ্ত হলে হৈ যাব লাগিব বা ইয়াৰ আগতে হৈ যায় কেতিয়াবা টেনিউৰ থাকে হেতৰ কাৰ্যকাল থাকে 5 years 5 বছৰৰ পিছত শেষ so no such limit for them same prime minister কোনো লিমিট নাই
Okay, the next. Okay, এইটো question কি হৈছিলে? Which of the following jurists was the originator of the concept of rule of law? Okay, rule of law concept কাৰ আছিলে? Edward Coke, okay, Montesquieu, Aristotle, Rousseau. Rule of law কাৰ আছিলে? What is the correct answer? Rule of law কাৰ আছিলে? B আহি আছে. Aristotle, B, no. Okay, rule of law কাৰ আছিলে? Edward Coke, option A is the correct answer. Edward Coke কাৰ আছিলে? Okay, the offenses under POCSO Act are triable by, okay, so POCSO Act under যেটো offense হয়, right, যেটো আমাৰ অপৰাধ হয়, so এটো কোনটো কোৰ্টত হেৰি হয়, ট্ৰায়াল হয়? NIA court, CBI court, family court, special court. POCSO Act, right, POCSO Act ৰ অধীনত যেটো ট্ৰায়াল হয় এটো কত হয়? What is the correct answer? জলদি बताओ जरा एक बार. Very less correct answer দেখা পাইছো মই কমেন্ট সেকশন বহুত কমকে আহিছে, এটা দুটা হে দেখা পাইছো. What is the correct answer? জলদি কোনটো লক কৰিম কোৱা? C or D? NIA আৰু CBI নো কি আছে? কোনো ৰিলেশন নাই, তো এটো এনেই কাটি দিব পাৰি, ৰাইট? NIA আৰু CBI কোনো ৰিলেশন নাই ইয়াৰ লগত. Okay, so what is the correct answer? C নহয়, এটো স্পেশাল কোর্ট হয়, right? স্পেশাল কোর্টত POCSO Actৰ ট্রায়াল হয়, সো মনত ৰাখিব. ওকে, আৰু POCSO Act কি আছিলে? Protection of children from sexual offenses. POCSO, protection of children from sexual offenses. ওকে, আৰু POCSO Act কেতিয়া আহিছিলে এটোও খুদে, ৰাইট? POCSO Act কেতিয়া আহিছিলে बताओ जरा একবাৰ, কোনটো চনত POCSO Act আহিছিলে? কোনে ক'ব পাৰিব POCSO Act কেতিয়া আহিছিলে? POCSO Act কিহৰ লগত জড়িত হয়? এইকেইটা অলৰেডি কুৱেশ্যন আহি গৈছে, বিভিন্ন এক্সামত সুধিছে. 2012, 2005, 21, 22, 21 নহয়, ইয়াৰ আগতে আহিছে. ওকে, সো এটা দুটা মই কাৰেক্ট আনসাৰ দেখিছো. 2012 চনত আহিছিলে POCSO, ৰাইট? সো মনত ৰাখিব 2012 চনত POCSO Act আহিছিলে. It is a specific law in India designed to protect children under the age of 18. এটো খুদে POCSO Actৰ যেটো এজৰ সময়সীমা কিমান? So 18 years. 2012 বৰ্ষত আহিছিল, মনত ৰাখিব. আৰু ট্ৰায়াল হয় স্পেশাল কোৰ্টছত. নেক্সট, who of the following started the newspaper Bande Mataram? Bande Mataram newspaperখন কাৰ আছিলে? বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঘোষ, বিপিন চন্দ্ৰ পাল, দেৱেন্দ্ৰনাথ টেগোৰ, সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী. বন্দে মাতৰম কাৰ আছিলে? জলদি बताओ. বন্দে মাতৰম নিউজপেপাৰ, পুৰণি নিউজপেপাৰ প্ৰায় খুদে. Okay, so what is the correct answer? For Bipin Chandra Pal at Bande Mataram? Yes, Bipin Chandra Pal আছিল 1905 what I think 95 or 1905 or 06 son I don't know খুদে, তথাপি যদি মনত ৰাখিব মনত আছে. Okay, so New India চাই লব, কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট বাতৰি কাকতৰ নাম দিয়া হৈছে, সেইটা চাই লব, এক্সামত প্ৰায় খুদে. পুৰণি বাতৰি কাকতৰ নাম নৱজীৱন কাৰ আছিলে? Okay, ইণ্ডিয়ান সোশিয়ালিষ্ট প্ৰতাপ আলবাগ. Okay, so এইটা সব কমৰেড কাৰ আছিলে? বেঙ্গল গেজেট তো অলৰেডি খুদিছে, দ্য ফাৰ্স্ট নিউজপেপাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম নিউজপেপাৰ বাতৰি কাকত বেঙ্গল গেজেট, ৰাইট? কেতিয়া ৰিলিজ হৈছিল হেতু মনত ৰাখিব, 1780 বাই ইয়াৰ এডিটৰ কোন আছিল? আগষ্ট হিকি, ৰাইট? আগষ্ট হিকি ইয়াতে আছিলে. ইয়ং ইণ্ডিয়া কাৰ আছিলে? এটো অলৰেডি কৰাইছো মই বহুবাৰ, MK গান্ধীৰ আছিলে. ওকে, কেশৰী কাৰ আছিলে? বাল গংগাধৰ তিলক. হিন্দু কাৰ আছিলে? তাৰ পিছত আৰু আছে হৰিজন প্ৰায় কৰে, হৰিজনো মহাত্মা গান্ধীৰে হয়. ইয়েস, মহাত্মা গান্ধীৰে হয়. তাৰ পিছত মাৰাঠা, এটো কাৰ আছিলে? বাল গংগাধৰ তিলক, মাৰাঠা. তাৰ পিছত আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট আছে যিবিলাক খুদে. ইয়ং ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল. আল হিলাল চাব পাৰে, এটো খুদিছিলে. ওকে, সো এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিকেইটা এক্সামত আহে. ৰেডি? ওকে, PDF 19 লৈ দিয়া আছে অকল. ওকে, আপডেট হ'ব পিছৰ ক্লাसेसবোৰ লাহে লাহে. Who was the founder of the city of Agra? Agra cityৰ ফাউন্ডাৰ কোন হয়? बताओ जरा, কৰোৱা কোৱেশ্চন. Agra cityৰ ফাউন্ডাৰ কোন হয়? পেইড বেচত অলৰেডি এইবিলাক সব কোৱেশ্চন অলৰেডি মই কৰাই দিছো, সো হিয়ৰটো এটাও মিছ হ'ব নালাগে. এতিয়া এইটো ক্লাছত তেওঁলোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব. অপশন ডি, সিকান্দাৰ লোডি. ওকে, yes, very good, Sikandar Lodi. Agra city
Yes, Agra city Sikandar Lodi. Option D is the correct answer. Very good. Okay, Agra fort কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল তেন্তে? এটো Agra city সুধিছে, right? সুধিব পাৰে Agra fort, তেতিয়া আনসাৰ কি হ'ব? Agra fort. Important আছে question to. Agra fort কাৰ আছিল? কাৰ দিনৰ আছিল Agra fort? बताओ जरा एक बार. কাৰ মনত আছে চাও? Agra fort কোনে বনাইছিল? Agra fort. Agra দুৰ্গ কোনে বনাইছিল? সাব্বাস, বঢ়িয়া. আকবৰ, right? Agra fort কাৰ আছিল? আকবৰৰ আছিল Agra fort. আকবৰে বনাইছিল। মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো ইয়াৰ লগত কনফিউজন হ'ব নালাগে। আগ্ৰা সিটি বুলি ক'লে সিকান্দাৰ এণ্ড আগ্ৰা ফৰ্ট বুলি ক'লে আকবৰ। ওকে, চ' সিকান্দাৰ লোডি, তো সিকান্দাৰ লোডি 16th century 1506ত বনাইছিলে। তো চাই ল'ব পাৰে বাকীখিনি। ফতেহপুৰ সিক্ৰি নিয়াৰ আগ্ৰা। ওকে, চ' যিটো কোৰ্চৰ বিষয়ে মই কৈ আছিলোঁ, যিটো কোৰ্চত অলৰেডি এইখিনি হৈয়ে গৈছে, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী অলৰেডি ডান। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী 9টা-10টা ক্লাছত গোটেই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট কৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰত কুৱেশ্যন নাপায়। এণ্ড এতিয়া ইণ্ডিয়ান পলিটি চলি আছে। আগৰ ক্লাছেছবোৰ ৰেকৰ্ডেড পাই যাব যদি জইন কৰিব মন আছে। ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন ফৰ JAA কাৰণে মেটেৰিয়েলছ অত ঘূৰি ফুৰিব নালাগে আৰু কি কি আহিব, যিবিলাক আহিব সেইবিলাকে পঢ়িব লাগে। এটা চিলেবাছৰ বা আমাৰ যিটো ইমান ডাঙৰ চিলেবাছ হয়, গোটেইখিনি পঢ়িবলৈ সময়ো নাই আৰু গোটেইখিনি আমাৰ এক্সামত নাহেও। চ' যিখিনি আহে সেইখিনি পঢ়িব লাগে আৰু সেইটো জানিব লাগিব কোনখিনি আহে। তো যদি আহিব মন আছে জইন কৰিব পাৰে। ইয়াতে ক্লাছেছ চলি আছে য'ত আপুনি কমপ্লিট কভাৰেজ পাব চিলেবাছৰ। ইংলিছ, GK, কম্পিউটাৰ এপটিটিউড এণ্ড এছামিছ, লগতে এছামিছ যিটো আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ অনলি কোৱালিফাই কৰিব লাগে সেইটো ছেকশ্যনো কৰোৱা হ'ব। ত' কমপ্লিট চিলেবাছ, কমপ্লিট কাভাৰেজ, ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন, ৰাইট, ফৰ 549ত অনলি, ৰাইট, 549ত কমপ্লিট এটা বেটচ কৰোৱা হৈ আছে উইথ ক্লাছ নোটছ এণ্ড ক্লাছ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ, লগতে প্ৰেক্টিছ PDF পাব, কুইজো দিয়া হৈ আছে, ৰাইট, সদায় এটা দুটাকৈ কুইজো পাই থাকিব। কমপ্লিট পেকেজ, ৰাইট, কমপ্লিট প্ৰিপাৰেশ্যন। JAA আৰু কোৰ্চৰ কাৰণে ভয় খাই থাকিব নালাগে। এছামিছ ক্লাছ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব? এছামিছ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম এক্সামৰ 1 মান্থ আগত। এতিয়া কৰাই লাভ নাই, ৰাইট, হৈ যাব। 1 মান্থ ইজ এক্সামৰ 10-15 দিন আগত কৰালেও 8 মাৰ্কছ পাই যাব, ইমান সহজ আহে। চ' সেইটোলৈ টেনশ্যন কৰিব নালাগে। বাকী কাৰণ এতিয়া চোৱা, যদি আমি কেৱল অসমীয়া ক্লিয়াৰ কৰিয়ে লওঁ, ধৰি লওক অসমীয়াত এতিয়াৰ পৰাই ফ'কাছ কৰি আছে, পিছত অসমীয়া ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, বাকীখিনিত কম মাৰ্কছ আহিছে, ইয়াৰো কোনো অৰ্থ নাই। য়েছ, এছামিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু আমি এইটো পিছত চালেও হ'ব। কিমান মাৰ্কছ লাগে? 8 মাৰ্কছ লাগে, ইজিলি আহিব। যিমানখিনি কৰা মই আহি যাব, আৰামছে আহিব। তো চিলেকশ্যন ল'বলৈ হ'লে চিলেকশ্যন কোনে দিব? কোৱালিফাইং মাৰ্কছ এছামিছ, য়েছ, ৰাইট, কিন্তু চিলেকশ্যনটো এছামিছে নিদিয়ে আমাক। ইয়াত ক'ত আমাক চিলেকশ্যন লাগিব? বাকীখিনি আমাৰ চিলেকশ্যন দিব। ইংলিছ এণ্ড GK 80% কভাৰেজ ক'ত? ইংলিছ আৰু GKত। ইংলিছত 50 মাৰ্ক, GK এণ্ড কম্পিউটাৰ মিলাই 30 মাৰ্ক। তো 80% তাতে। 20 মাৰ্কত এপটিটিউড 20 মাৰ্ক মানে ৰিজনিং আৰু মেথছ মিলাই এপটিটিউড বুলি দিয়া হৈছে। তো সেইকেইটা 20 মাৰ্কছ। তো তাতেও ফ'কাছ কৰিব লাগিব। আৰু GK এছামিছ মই কৰাই দিম, সেইটোলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। জাষ্ট মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে নহয়, মই কৰাই দিম বুলি কৈছোঁ, কৰাই দিম, হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে, জাষ্ট ফ'ল' কৰিলেও হ'ল। অ'কে, বাকীখিনি ইয়াতে আমাৰ যদি কোনোবাই ADREৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, মেবি ADRE 3.0, যিসকলৰ কনচেপ্ট বিল্ড কৰিব মন আছে, কনচেপ্টত নাই, ৰাইট, কোনো কনচেপ্টেই নাই, কোনো ছাবজেক্টত কোনো কনচেপ্ট নাই, অনলি কিছুমান MCQ কৰিছে। তো MCQ কৰিও চাইছে, ৰিজাল্ট নাপায় কেতিয়াও। MCQৰ পৰা এক্সাম ক্ৰেক কৰাটো বহুত টাফ। অ'কে, লাগিলে আপুনি 5000 MCQ লগাই দিয়ক আৰু লাগিলে ইফালে 2টা ক্লাছ বা 3টা ক্লাছ যদি কনচেপ্ট ক্লাছো চায়, দেন ইটছ ফাৰ বেটাৰ, যিহেতু কনচেপ্টটো সদায় থাকিব লগত। তো কনচেপ্ট বিল্ডিঙত আহিব পাৰে। ইয়াতে ক্লাছেছ ইয়াতো চলি আছে, মানডে টু ফ্ৰাইডে পাৰ ক্লাছ। আজি হোৱা নাই ইয়াতে এইটো বেটছত, প্ৰব্লেম চলি আছিলে। মই একচুৱেলি আহিবলৈ লেট হৈছিলে, সেইকাৰণে কৰাব নোৱাৰিলোঁ। কালি মৰ্ণিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। তো ইয়াতে মেথছ লাইভ চলি আছে, জইন কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব। বাকী কিবা অসুবিধা পালে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে নহয়, ফোন নম্বৰত জনালেই হ'ল, 9901578812। অ'কে, চ' বেক টু নেক্সট কুৱেশ্যন। এতিয়া 6 মাহ দিটো আমাৰ সময় আছে। ইয়াৰ আগতেতো JAA পৰীক্ষা যদি আমাৰ অক্টোবৰত হয়, চান্স আছে অক্টোবৰত হ'বলৈ। তাৰপিছত কি কৰিব? ৰাইট, চ' ইমানখিনি সময় এনে ৱেষ্ট নকৰি যদি সদায় 2টাকেও ক্লাছ কৰে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছত। অ'কে, চ' 6 মাহত কিমানটা ক্লাছ কৰিব? আজিৰ পৰা চাব গ'লে আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, আগষ্ট ষ্টাৰ্টহে হৈছে। 5 মাহটো আছে হাতত, 5 মান্থছ। চ' পাৰ ডে 2টাকে, চ' কিমান? 5 দিনে 150। 150ৰ পিছত আমাৰ মোটামুটি 150 ডেইজ হয়, 30 দিনকৈ ধৰিলে 150 দিন। 150 দিনৰ ভিতৰত ধৰি লোৱা 120 দিন। অ'কে,
30 দিন সানডে স্যাটাৰডে বিলাক থাকিব তো 120 দিনত যদি দুটাকে পাৰ ডে হয় কিমান হৈ আছে 240টা ক্লাছ আৰু চোৱা কোনোবাই যদি 240টা ক্লাছ ৰেগুলাৰলি চাই থাকে যদি আজিৰ পৰা চাই থাকে আৰু প্ৰেক্টিছ কৰে সি এক্সপাৰ্ট নহ'বনে অভিয়াছলি এক্সপাৰ্ট হ'ব কনচেপ্টটো আহি যাব সময়খিনি ভাল কামত ইউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক অ'কে হু বিল্ড দ্য অশোক ক্লান্ত বা অশ্বক্ৰান্ত বুলিও কোৱা হয় ইয়াক টেম্পল এট নৰ্থ গুৱাহাটী এইটো প্ৰায় সোধে অশ্বক্ৰান্ত টেম্পল ক'ত আছে নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে তো বতাও জৰা ইয়াৰ কোনে বনাইছিলে দুৰ্লভ নাৰায়ণ শিৱসিংহ ৰুদ্ৰ সিংহই নে প্ৰমত্ত সিংহই হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ क्वेश्चन इंग्लिश होता है कि यस प्रेसिडेंट साहब क्वेश्चन सब इंग्लिश में आएगा बाकी जो अखमिया पोर्शन আছে সেইটো অসমীয়া আহিব ओके चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा শিৱসিংহ यस শিৱসিংহ इज द करेक्ट आंसर অপশন বি শিৱসিংহই বনাইছিলে এইটো ক'ত আছে প্ৰায় খুদে নৰ্থ গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত আছে অশ্বক্লান্ত বা অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰ বুলিও কোৱা হয় ইয়াক ওকে দা টেম্পল বিং ফেমাস দ্য হিন্দু for Hindus was constructed King Shivasingha 1720 AD. Okay, on the bank of Brahmaputra নদীৰ পাৰত আছে তোমাৰ ৰাখিব আসামিত নেগেটিভ মাৰ্কস থাকিব নেকি হেতুটো এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই লেটস সি কি আহে Okay, the illustration work of the medieval Assamese text Hasti Vidyanava was done by Hasti Vidyanava illustration work কোনে কৰিছিল দিলবৰ দুসাই ৰাম সৰস্বতী সূৰ্যখৰি দেৱজ্ঞ হুকুমাৰ বৰখাইত কোনে কৰিছিল হস্তি বিদ্যানৱৰ ইলাস্ট্ৰেশনৰ কাম जरा बताओ इसका आंसर ये तो रॉन्ग होबे ना लगे सुकुमार बरखाइट নহয় क्वेश्चनটো চাই লব কি খুদিছে क्वेश्चनত খুদিছে যে ইলাস্ট্রেশনৰ কাম কোনে কৰিছিল লিখিছিলে হুকুমাৰ বৰখাইতে यस কিন্তু ইয়াক খুদিছে ইলাস্ট্রেশন ওয়ার্ক ডান বাই দিলবৰ এন্ড দুসাই ওকে সো এই দুজনে ভাই ককাই দুজন দিলবৰ দুসাই এই সকলে কৰিছিল লিখিছিলে হুকুমাৰ বৰখাইত যদি খুদিলে হয় তেৰি আমি আনসাৰ কৰিলো হয় দা ৰাইটাৰ অফ দিস ইজ Sukumar Borkait, right? Hukumar Borkait, an illustration work done by Dilbar Dosai. So, hetu kita monot rakhibo very important hoy. Okay, Hosti Vidyanov. JAA exam kete hoy? Most probably October hobo. So, ei 2-3 mah hator ase. Preparation start kori diok. Roi thakibole somoy nai. Khodai ekhos dukhos ke aguai goleu, right? Amar etu ami ki holo aguai goisu. Successful usor loi. Kintu eta thaite bohi thaki ki hobo? Eko nohobo. Who is known as the founder of Assam Association? Okhom Khantha Assam Association. Here founder kon hoy? Manik Chandra Borua, Nobin Chandra Borua, Jagannath Borua, aru ki dise Padmanath Gohai Borua. Okay. बताओ जरा एक बार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा এইটো क्वेश्चन তো বহুবার কৰাইছো রাইট বহুবার যে হলো প্রিভিয়াসলি চাই আছে মোৰ ভিডিও মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা ফাউন্ডাৰ অফ আৰু এইকিটা মই এটা কথা কব বিচাৰো এতে যিমান কিটা কোৱেশ্চন ইয়াতে মই কৰাই আছো যেটো ক্লাছত PYQ সিরিজ চলি আছে এটা কোৱেশ্চন আমাৰ নিজৰ পৰা এড নহয় হয় আছে সৰি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কোৱেশ্চন বোৰ যিবোৰ পুৰণি কৰিছে সেইকিটা আমি আপডেট কৰি নতুন কৰিছো বাকিখিনি সব এক্সাক্ট সব PYQ আৰু ম্যাক্সিমাম সব কমন রাইট এটা বা দুটা কোৱেশ্চন জিকেট কমন নাই পৰা বাকি আটাই কিটা কমন তো চাই যাব এই কাৰণে So Manik Chandra, yes, Manik Chandra Borua is the correct answer. Who is the founder of Manik Chandra Borua? Ketia year, yes, 1930 sonot their founding, foundation year asile, bonoa hoisile. Which part of the Indian Constitution deals with the fundamental rights? ये तो आज ही कराया है मैंने पेड बैच में. That fundamental rights और विषय आज ही की कराइছিল তাতে important article, right? Part और schedules. जब পৰা question আহিব বুলি কৈছিল, PYQ check কৰক এবাৰ আৰু answer কৰিব পাৰিছে না সেইটো check কৰক. Which part of Indian Constitution deals with the fundamental rights? FR कहाँ पे मिलता है बताओ जरा fundamental rights part 3 में मिलता है yes part 3 of the Indian Constitution और article जो दे खुदिले है article 12 to 35 okay so article 12 to 35 fundamental rights part 3 and 6 fundamental rights are there right আজিৰ দিনত 6টা fundamental right আছে আগতে 7টা আছিল এতিয়া 6টা আছে তোমার ৰহিব Okay, part 1 ত কি আছে কোনে কব পাৰিব চাও part 1 ত কি আছে part 2 ত কি আছে part 4 ত কি আছে 3 টো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো বাকিখিনিও ডিসকাস কৰি দিও একবাৰ part 1 ত কি আছে ইউনিয়ন এন্ড ইটস টেৰিটৰিজ yes very good UNT আছে that union সংঘ আৰু ৰাজ্য ইউনিয়ন এন্ড টেৰিটৰিজ part 2 ত আছে সিটিজেন নাগৰিক সিটিজেন ইয়াত আছে 1 to 4 ইয়াত আছে 5 to 11 articles number
ৰাইট ব্ৰেকেটত সোমাই দিছোঁ পাৰ্ট 4ত আছিলে ডিপিএছপি ৰাইট আৰ্টিকেল 51 পৰা আৰু পাৰ্ট 4ৰ অধীনত আৰু এটা আহে আমাৰ পাৰ্ট 4A লিখি দিলে ইয়াতে আমাৰ কি আহে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ FD ৰাইট আৰ্টিকেল 51 ইয়াত আছে এইকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লিখি ল'ব আহিব পাৰে ওকে ইয়াতে গোটেই ছটা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে লিখি দিয়া আছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি 14 to 18 ফ্ৰীডম 19 to 22 right against exploitation 23 to 24 freedom of religion 25 to 28 cultural and educational rights 29 to 30 and constitutional remedies it already hudise at article 32 who was the first women governor of a state in free India okay স্বাধীন ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যৰ প্ৰথম মহিলা গভৰ্ণৰ কোন আছিল first women or female governor of a state সৰোজিনী নাইডু सुचेता कृपलानी इंदिरा गांधी विजय लक्ष्मी पंडित बताओ जरा एक बार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओके लगते लाइक कर যাব लाइक मैं देखो मैक्सिमाम करा ना एक दुजन है ভাল পাইছে ক্লাস বাকি কেজন আছে ভাল নাই পোৱা ओके लगते लाइक এটা কৰি যাব इसका आंसर কি হয় লগতে ষ্টেটৰ নামও মেনশন কৰিব ভেৰি গুড উত্তৰ প্ৰদেশৰ আর আমাৰ গভৰ্ণৰ হৈছিলে সৰোজিনী নাইডু ৰাইট অপচন এ ইজ দা কারেক্ট आंसर সৰোজিনী নাইডু মনত ৰাখিব and तो কি আছিল ফার্স্ট ফিমেল গভর্নর রাইট ফার্স্ট ফিমেল কি আছিল মহিলা গভর্নর আছিল ৰাজ্যপাল আছিল গভর্নর আৰু এজনৰ নাম আমি তলতে দেখা পাইছো দ্যাট ইজ সুচেতা কৃপালেনি কোন আছিল সুচেতা কৃপালেনি আছিল ফার্স্ট ফিমেল সিএম আছিল প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী ফিমেল সিএম এখন কোনখন ৰাজ্যৰ একে ইউপি এইজনো আমাৰ ইউপিৰে আছিল মনত ৰাখিব ষ্টেটস ओके यूपी सेम यूपी ओके सो मुझे ये बताओ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी सॉरी मोरू फर्स्ट क्लास अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प इमान दिनों पर काक देखि आछलो त मैं फर्स्ट फीमेल सॉरी पीएम female महिला yes so indira gandhi the first female pm asile pm first female pm by arrest first female prime minister okay vijay lakshmi pandit naam to mar pori ase ki asile to vijay lakshmi pandit first vijay lakshmi pandit marot nai pore actually ei jabo holop pisote चलो नेक्स्ट এখানে মনত ৰাখিব ফার্স্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট ব্লক কি বুলি কও আমি স্ট্যাটিক জিকে বুলি কও ওকে সো একেটা কি হৈ আছে ব্লু হৈ গল এখন ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার মনত ৰাখিব প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু মই কৈ আছো প্ৰেসিডেন্ট প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি এটো পিডিএফত পাই যাব ঠিক হৈ যাব ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া মাউন্টবেটেন First and last Governor General of India, C. Rajagopalachari. First Education Minister, Maulana Abul Kalam Azad. Okay. First Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel. First Chief Justice, H.J. Kenya. First Women Chief Minister, Olapagote Golu Sucheta Kripaleni. First Women Governor, Sarojini Naidu. First Women Chief Justice of High Court, Leela Seth. First Dalit President of India, K.R. Narayan. First Muslim President, Zakir Hussain. First Muslim President of Indian National Congress, Badruddin Taibji. চাই যাব ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় কোয়েশ্চনবোৰ আহি যাব ম্যাক্সিমাম চান্স আছে হোয়াট ইজ দ্য অরিজিনাল নেম অফ ব্রহ্মপুত্র রিভার ব্রহ্মপুত্র নদীৰ অরিজিনাল নাম কি লোহিত ইয়াৰলুং সাংপো মেকক মান সৰোবৰ পুলিচৰ 1153 কিমান মাৰ্ক হ'ব স্যাৰ এটো চাব লাগিব ইয়াৰলুং সাংপো তো ইয়েস ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পুৰণি নাম কি আছিল সরি পুৰণি নাম বা তিবেতক ইয়াৰলুং সাংপো বুলি কোৱা হৈছিল মহাত্মা গান্ধী বুলি কৈ মহাত্মা গান্ধী নাম কৰ পৰা আহিল कुछ तो बोलने वाला था मैं यार ओके सो ओरिजिनल सेमा युंगडुंग ग्लेशियर পৰা আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ
আমি দেখা পাওঁ ৰাইট অৰিজিনেট হয় কৈলাশ মানসৰোবৰৰ ওচৰত known as Yarlung Sangpo in Tibet টিবেটত ইয়ালুং চাংপো বুলি প্ৰবাহিত হয় অৰুণাচল প্ৰদেশত সোমাই চিয়াং এণ্ড দিহাং নদীৰ লগত লগ হোৱাৰ পিছত আমাৰ অসমত আহি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বুলি চিনি পাওঁ ৰাইট আমাৰ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কোৱা হয় দিবাং নদী লগ হোৱাৰ পিছত বাংলাদেশত ইয়াক যমুনা বুলি কোৱা হয় প্ৰায় সদায় বাংলাদেশত কি বুলি কোৱা হয় ৰাইট ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক বাংলাদেশত কি বুলি কোৱা হয় যমুনা নদী বুলি কোৱা হয় আৰু লাষ্টত গৈ বে অফ বেংগলত বংগোপ উপসাগৰত গৈ পৰিগৈ right 2900 কিলোমিটাৰ টোটাল লেংথ বেচিন হয় টিবেট ইণ্ডিয়া ভুটান এণ্ড বাংলাদেশ ইয়াৰ বেচিন ইয়াৰ নদীসমূহ ইয়াত আহে right আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আহি পৰে বেচিন এণ্ড নৰ্থ বেংক এণ্ড সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজ চাই যাব অলৰেডি জানো আমি তথাপি এবাৰ চাই যাব কনফিউজন হৈ যায় কেতিয়াবা সোৱণশিৰি জীয়াবৰালি পুঠিমাৰী মানস সোণকোষ সাউথ বেংক দিবাং লোহিত বুঢ়ীদিহিং ধনশিৰি কপিলি গোটেইখিনি লিখি দিয়া হৈছে যিখিনি এক্সামত আহে which of the following is a Ramsar site তলৰ কোনখন এটা ৰামছাৰ স্থান হয় ওকে বাংলাদেশত গংগা নদীক পদ্মা বুলি কোৱা হয় yes গৌতম বাৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি পদ্মা বুলি নাম আছিল নেকি নহয় যমুনাই আছে yes সো অসমৰ একমাত্ৰ কোনটো হয় আমাৰ দীপৰ বিল ৰাইট 2002 চনত বহুবাৰ আমি ডিসকাস কৰিছো আৰু এটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আজিৰ দিনত চাব গলে আজিৰ ডেট লৈকে চাব গলে টোটাল 91 ৰাইট 91 ৰামছাৰ স্থান আছে আগতে 85 আছিল টোটাল 91 খন আছে আৰু হাইয়েষ্ট ইজ ইন তামিলনাডু তো হেতু আমি ডিসকাশন অলৰেডি কৰিছো তো যদি চাব মন আছে ষ্টেট ওয়াইজ চাব পাৰে তামিলনাডুত 20 খন আছে ওকে তো আজিৰ দিনত চাব গলে তামিলনাডুত টোটাল 20 খন আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কেইটা এবাৰ চাই যাওক ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট এবাৰ আমি ডিসকাশন কৰি লিও সৰু সময় দীপৰ বিল মণিপুৰত আমাৰ লকটক লেক মিজোৰামত পাল ৱেটলেণ্ড ত্ৰিপুৰা ৰুদ্ৰসাগৰ লেক ওকে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সিকিমক আমাৰ কি লিখিছে এইটো খাচ্চৰ পাৰ্লি ৱেটলেণ্ড খাচ্চৰ পাৰ্লি তো এইখিনি মনত ৰাখিব বাকিখিনি আৰু এইটো মনত ৰাখিব যে হাইয়েষ্ট আছে তামিলনাডুত আৰু টোটাল চাব গলে 91 খন আছে গোটেইখিনি মিলাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মিলাই এবাৰ ফিৰ okay the Suez Canal connects the Mediterranean Sea with Suez hale এটা বিকে ক্লাছত মিডলত কেনেকৈ চাই দিম মেসেজ কৰিবা তেতিয়া চাই দিম okay Suez Canal connects with Mediterranean Sea with the Suez খালে কোন দুটা সংযোগ কৰে ৰেড সি ভূমধ্য সাগৰ আৰু কিহৰ আছিল লোহিত সাগৰ ৰেড সি অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সুয়েজ খাল সুয়েজ খালৰ ওপৰত ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন বনায় ওকে সুয়েজ খাল কোনখন দেশত পৰে বা কোনটো কন্টিনেন্টত পৰে এটো কোৱেশ্চন বনায় সুয়েজ খালৰ সোৱাচিতা কোনে কৰে এটো কোৱেশ্চন বনায় ইজিপ্ট তো কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ষ্ট্ৰেটছৰ নাম মই দি দিছো যেকিটা ফ্ৰিকুৱেন্টলি এক্সামত আহে তো সেইকেটা চাই যাব ফ্ৰিকুৱেন্টলি এক্সামত অহাবোৰৰ ভিতৰত পাক ষ্ট্ৰেটটো আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ ওকে মালাক্কা ষ্ট্ৰেট আমাৰ আন্দামান সি আৰু সাউথ চাইনা সি সুন্দা ষ্ট্ৰেট জাভা সি আৰু ইণ্ডিয়ান ওশেন বেৰিং ষ্ট্ৰেট প্ৰায় আহে এক্সামত বেৰিং সি আৰু আৰ্কটিক ওশেন ওকে হৰমুজ ষ্ট্ৰেট বসফৰাছ ওকে জিব্ৰাল্টাৰ জীৱন কিটা মই মাৰ্ক কৰিছো হেকিটা মোস্ট ৰিপিটেড হয় ম্যাক্সিমাম আহে বেৰিং ষ্ট্ৰেট তো এই ওপৰৰ কিটা ম্যাক্সিমাম আহে তলৰ কিটা দেখা পোৱা নাই বহুত কমকে আহে এক্সাম বসফৰাছটো আহে তো এইখিনি বাকিখিনি নোৱাৰিলে এইখিনি মোটামুটিকে যিমানখিনি মই মাৰ্ক কৰিছো ইমানখিনি চাই যাব লাগিব এক্সামত যিকোনো এক্সামত মই তেতিয়া এডিআৰৰ সময়টো গৈছিলো বাৰে কৈছিলো ষ্ট্ৰেট চাই যাব ষ্ট্ৰেট আহিব মানে শুনাই নাই আহিছে ওকে তো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক হয় ইম্পৰ্টেন্ট ষ্টেটছ এণ্ড কেনালছ ওকে viticulture কি হয় what is viticulture breeding of fish in specially constructed tanks and ponds cultivation of grapes commercial rearing of silkworms growing of vegetables flowers and fruits commercial uses viticulture ki hoy what is viticulture ki hoy growing of vegetables flowers and for commercial use yak ki boli koy horticulture boli koy not viticulture yak horticulture boli koy horticulture যেসকলে ডি কৰিছিল হেতুটো বাদ দিয়ক ৰাইট মাৰ্ক অলপ ইটো এটা ডাৰ্ক কৰা হৈছে কাৰণ ডি আনসাৰ আহিছে নেকি
Option B is the correct answer. Yes, so B যেসকলে কৰিছে cultivation of grapes is the correct answer. Cultivation of grapes is the correct answer. আঙুৰ খেতি, perfect. Okay, so cultivation of fish ये तो बताओ, और silkworms ये भी बताओ, सब कराया हुआ है. Fish cultivation of কি বুলি কোৱা হয়? Pisciculture, yes, very good. Pisciculture বুলি কোৱা হয়, কৰবা question. And next ये बताओ, एक pisciculture বুলি কোৱা হয়, pisciculture, right? Pisciculture বুলি কোৱা হয়. And commercial rearing of silkworms, sericulture, ধুনীয়া, perfect. Sericulture তাৰ মানে মনত আছে সকলো, sericulture. Okay, so এইকেইটা চাই যাব, কিছুমান ষ্টাডি হয় প্ৰায় সোধে. Cardiology, study of heart হয়, hematology, study of blood, neurology, study of brain, dermatology, study of skin, ophthalmology, study of teeth and gum, odontology, not ophthalmology, osteology, study of bones, ophthalmology, study of eyes, okay, nephrology, study of kidneys. Okay, dinar is the currency of which of the following countries? So dinar country কোন কেইখন দেশৰ মুদ্ৰা হয়, right? মুদ্ৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? সুইডেন, ম্যানমাৰ, ইৰাক, আফগানিস্তান. Okay, ৰহাত আছে অসমৰ একমাত্ৰ ফিচাৰী কলেজ, yes. Okay, so what is the correct answer? ইৰাক, ইৰাণ এইবিলাকৰ কি হয়? দিনাৰ. Option C is the correct answer. So আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চাই যাব, ক্যাপিটাল এণ্ড কাউন্ট্ৰিজ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, প্ৰতি এক্সামত প্ৰায় ম্যাক্সিমাম চান্স থাকে. এটাতো আমি জানো ইণ্ডিয়া কি হয়, ক্যাপিটেলস কেইটা চাই যাব, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপছ, ভুটানটো প্ৰায় সোধে, থিম্ফু. Okay, শ্ৰীলংকা, কলম্বো আৰু শ্ৰীজগন্নাথপুৰম কোট্টে, দুটা আছিলে. আফগানিস্তান, কাবুল, পাকিস্তান, ইছলামাবাদ, ম্যানমাৰ, নাইফিডিউ. Okay, India's first 3D printed post office building has been inaugurated in which city? 3D printed post office ক'ত বনোৱা হৈছে? বাতাও, বাংগালোৰ, নিউ দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা. 3D printed post office ক'ত বনোৱা হৈছে? First, Bengaluru. Okay, so option A, yes, option A is the correct answer. Bangalore বনোৱা হৈছিল. Who among which among the following longitude determines Indian Standard Time? IST কোনটি নিৰ্ধাৰণ কৰে? যেটো আমি শর্ট ফর্মত কি বুলি কওঁ, IST, Indian Standard Time, IST. তো এইটো কোনটোৰ পৰা আমি ৰেফাৰেন্স হিচাপে কোনটো লওঁ, কোনটো লংগিটিউড? 84.5, 82.5 ইষ্ট, 83.5. এইটো কোনটোৰ ওচৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, মনত আছে নাই? 82.5 ইষ্ট, yes. So option B is the correct answer. 82.5 east. এইটো আমি রেফারেন্স আৰু মুন্না ভাই ইয়াৰ है कि नहीं, মিৰ্জাপুৰ সিরিজ টুৰ. সো সেইটোৱে মিৰ্জাপুৰৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, ইউপি. মুন্না ভাই ভকাল হে. নেক্সট, the standard time observed through India known as Indian Standard Time, যেটো 82.5, মিৰ্জাপুৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে. যেটো আমাৰ এইটো প্ৰায় সোধে, ৰাইট? গ্ৰীনউইচ মিন টাইম, যাক আমি GMT বুলি কওঁ, GMT and IST. IST GMT তকৈ কিমান আগত আছে? প্লাস 5:30, 5 ঘণ্টা 30 মিনিট আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম, গ্ৰীনউইচ মিন টাইমতকৈ আগত, 5:30 আগত. ওকে, ভেৰি গুড. চলো নেক্সট, এইটো প্ৰায় সোধে কিমান ঘণ্টা আগত আছে GMT তকৈ IST কিমান ঘণ্টা আগত আছে, 5:30. Who was the first recipient of জ্ঞানপীঠ award? First recipient জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰথম কাক দিয়া হৈছিল? শ্ৰী শংকৰ গ্ৰুপ, ৰাধাকৃষ্ণন, S মুখাৰ্জী, none of this. কোনে পাইছিলে? The first recipient of জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰথমে লাভ কৰা ব্যক্তি কোন আছিল? জি শংকৰ গ্ৰুপ. Yes, option মালিয়ালি ৰাইটাৰ হয় জি শংকৰ গ্ৰুপ. কেও পাইছিলে প্ৰথম, আৰু লাষ্ট ৰিসেন্টলি মে মাহত 2025 বৰ্ষত 59th জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে বিনোদ কুমাৰ শুক্লা. মনত ৰাখিব তেওঁৰ নাম, সুধিব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনত. 59th 2024 বৰ্ষটো 2025 বৰ্ষতে দিয়া হয়, জানে এই বছৰৰ যেটো এৱাৰ্ড হ'ব নেক্সট বছৰত দিয়া হ'ব, তো এইটো 2025ৰ এৱাৰ্ড হয়, দিয়া হৈছে 2025 বৰ্ষৰ মে মাহত
তো খুদিব পাৰে 59 জ্ঞানপীঠ বঁটা কাক দিয়া হৈছে বিনোদ কুমাৰ শুক্লা মনত থাকিব যদি কেতিয়া এক্সাম আহিব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ তো নেক্সট 26 एग्जाम হ'ব পাৰে फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस बताया था कि नहीं ये आता है क्वेश्चन ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट दुबार के क्लाइम কৰিছিলে राइट सन কও নেকি 1992 एंड 1993 এই দুই বছৰত তো দুবাৰ কে মাউন্ট এভারেস্ট আৰোহণ কৰিছিলে কোন হয় তো সন্তোষ যাদৱ यस সন্তোষ যাদৱ অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট आंसर যদি এনে হৰে অনলি এনেকে কোৱেশ্চনটো আহে যে প্ৰথম মহিলা কোন আছিল জনে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল জনে মাউন্ট এভারেস্ট আৰোহণ কৰিছিল তো आंसर হ'ব তেতিয়া आंसर হ'ব বসন্তী পাল যদি ইয়াতে কি খুদিছে টুৱাইস দুবাৰ কে কোনে আৰোহণ কৰিছে তেতিয়া আমাৰ সন্তোষ যাদৱ ओके कल्पना चावला सो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फीमेल जिजन महाकाशলৈ গৈছিলে মনত থাকিব আৰু তেনজিং নৰৱে কোনা কোনা লাগিছে না নাইনটো ओके हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई এর পিতৃ রাইট কাক বুলি কোৱা হয় আর্টিফিशियल इंटेलिजेंस এলান টার্নিং জন ম্যাকার্টি ব্লাসি পাস্কেল ডার্টমাউথ Edmund Hillary and Tenzing Norway, the first males. What is the correct answer? AI intelligence or McCarthy? Yes, John McCarthy. Option B is the correct answer. Alan Turing, father of modern computer, modern computing. Tomorrow rachibo. Another father of computer boli kole ami kak chini pawo? Charles Babbage, modern computer Alan Turing. Bolibo pare. Okay, according to 11 census, which of the following states has the highest growth rate population? So, kuntu highest growth rate population ase? Arunachal Pradesh, Bihar, Meghalaya, Punjab. So, highest growth rate. Which of the following has highest growth rate population? Very less correct answer, right? Very less. Option C is the correct answer. Meghalaya. Highest growth rate, right? Growth rate. Jot growth rate বুলি খুদিছে মেঘালয় লক yes তো হাইয়েস্ট পপুলেশন নাই খুদা রাইট ম্যাক্সিমাম কনফিউজন হৈছে হাইয়েস্ট পপুলেশন যদি খুদিলে হয় তেতিয়া আমাৰ ঠিকই আছে বিহাৰ ৰাইট ইয়াত কি খুদিছে হাইয়েস্ট গ্ৰোথ ৰেট অফ পপুলেশন তো তেতিয়া মেঘালয় হ'ব ক্লিয়াৰ ডান which of the following countries in Asia is not a landlocked country তলৰ কোনটো landlocked country নহয় landlocked country মানে কি বুজায় যাৰ চাৰিফালে কেৱল মাটি আছে সাগৰ নাই তেনে কাউন্ট্ৰিক landlocked country বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছে তো बताओ इसमें कोई कौन सा नहीं है राइट इज नॉट ए landlocked नेपाल थाईलैंड लाओस भूटान राइट नेपाলৰ চাৰিফালে नेपाলৰ কোনফালে আমি সাগৰ দেখা পাও জানো মেপখন যদি লক্ষ্য কৰা ওপৰত नेपाল আছে নাই কৰক ইয়াৰ আশেপাশে কত সাগৰ নাই থাইল্যান্ডত তো আছে ৰাইট থাইল্যান্ডত তো সাগৰ আছে লাওসতো নাই ভুটানতো নাই সো কত নাই বুলি খুদিছে is not a landlocked country মানে যত সাগৰ আছে সো থাইল্যান্ডত আছে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে ইয়াতে আৰু এটা কোৱেশ্চন প্ৰায় বনাই মনত ৰাখিব লাৰ্জেষ্ট landlocked country largest landlocked country largest কোনটো হয় এটা ডাঙৰ কোনটো যেটা बताओ আৰু কিছুমান एग्जांपल যদি দিও আমি যত ল্যান্ডলক কান্ট্রি আছে আফগানিস্তান কাজাখস্তান রাইট তেনে কান্ট্রিবোৰ যত চাৰিফালে কেৱল মাটি আছে কোনো সাগৰৰ পাৰ নাই বা সাগৰ নাই ওকে ক্লাস so what is the correct answer yes kazakhstan মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় খুদে এক্সামত ডাঙৰ কোনটো হয় আটাইতকৈ Okay, so এইখিনি চাই লব যিমানখিনি মই কৈ দিছো এক্সট্ৰা ইয়াতে লিখা আছে During the Champaran Satyagraha, the cultivation of indigo was known as নীলখেতি কি বুলি কোৱা হৈছিল চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ কাৰ আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ আছিল বাই এম কে গান্ধী দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমখন আছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা অহাৰ পিছত এম কে গান্ধী ৰাইট কেতিয়া হৈছিল চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ 1917 তো ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছিল ইন্ডিগো নীলখেতিৰ তিন কটীয়া সিস্টেম বুলি কোৱা হৈছিল ৰাইট তিন কটীয়া সিস্টেম অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট তিন কটীয়া সিস্টেম
ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব সকলোৰে কাৰেক্ট এনসাৰ দেখা পাইছো ধুনীয়া হয় নেক্সট দেখোতে এতিয়া কাৰেক্ট এনসাৰবোৰ আহে চলো নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ ৰিজাৰ্ভ বেংক নেশ্যনেলাইজড ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক কেতিয়া নেশ্যনেলাইজ কৰা হৈছিল কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছে 1449 1935 1969 1962 what is the correct answer কোনটো বছৰত 49 yes 49 is the correct answer ৰিজাৰ্ভ বেংক নেশ্যনেলাইজড ইন 1949 ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল RBI বনোৱা কেতিয়া হৈছিল RBI এক্ট আহিছিল 1934 ত right RBI এক্ট তাৰ অধীনত RBI established হৈছিল 1935 ত right so এটো RBI এক্ট আছিল 1934 আৰু নেশ্যনেলাইজড হৈছিল 1949 ত নেশ্যনেলাইজড হৈছিল তো চাই লব কোনটো কোৱেশ্যন খুদিছে তো সেই হিচাপত আনসাৰ কৰিব এটা nationalized কৰিছে so 1949 is the correct answer okay so reserve bank of india right act 1934 এই মাত্ৰ মই কৈছিলো যেটো RBI act 1934 okay so commission to নাম ৰাখিব হিলটন ইয়ং কমিশন আছিল যেটো কমিশনে RBI act যাৰ অধীনত RBI act আহিছিল okay 1948 ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল 1949 ত nationalized হৈছিল ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ CD দেশমুখ আছিল এটো প্ৰায় খোদে First governor of RBI কোন আছিল CD দেশমুখ ওকে হেডকোয়ার্টার RBI মুম্বাইত আছে সো প্রেজেন্ট গভর্নর কোন হয় আজিৰ দিনত RBI এর গভর্নর কোন হয় প্রেজেন্ট গভর্নর 2025 সন 2025 প্রেজেন্ট গভর্নর কোন হয় बताओ ইম্পর্টেন্ট হয় সঞ্জয় মালহোত্রা यस वेरी गुड যে সকলে সঞ্জয় মালহোত্রা কৰি আছে পারফেক্ট সঞ্জয় মালহোত্রা বৰ্তমান RBI এর গভর্নর অধ্যক্ষ very important okay the Chandrayaan 3 mission rover is known as Chandrayaan 3 যেটো rover আছিল তাক কি বুলি কোৱা হৈছিল বিক্ৰম ভীম প্ৰজ্ঞান okay and ধ্ৰুৱ কি আছিল rover টো নাম কি আছিল Chandrayaan 3 যেটো rover ৰ নাম আছিল প্ৰজ্ঞান আছিল yes option C is the correct answer প্ৰজ্ঞান আছিল and rover আছিল প্ৰজ্ঞান আৰু lander আছিল বিক্ৰম right এটো কি আছিল আমাৰ lander আছিল so সুধিব পাৰে lander টো নাম কি হয় so then answer হ'ব বিক্ৰম rover হলে জ্ঞান ওকে সো চন্দ্ৰয়ান 3 মই অলপ আগতে ইয়াতে কৈ ৰাখিছো আৰু ইয়াতে লিখি দিয়াও হৈছে তো যাতে নোটছ আহি যায় ল্যান্ডাৰ অফ চন্দ্ৰয়ান 3 ইজ বিক্ৰম ওকে rover প্ৰজ্ঞান হয় চন্দ্ৰয়ান 3 আমাৰ ইসৰোৰ দ্বাৰা পঠোৱা হৈছিল ৰাইট ইসৰো ইণ্ডিয়ান স্পেচ অৰ্গানাইজেচনৰ দ্বাৰা ইট এম টু এচিভ দ্য সফট ল্যান্ডিং কত পঠোৱা হৈছিল এটো খুদিব পাৰে মুনছ সাউথ পোলাৰ দক্ষিণ মেৰু যাৰ নাম দিয়া হৈছে শিৱ শক্তি পইণ্ট ইসলো ইয়াৰ নাম কি কৰি দিয়া হৈছিল কৰবাত লিখা আছে নেকি নাই right so শিৱ শক্তি পয়েন্ট কৰি দিয়া হৈছিল যত গৈ ল্যান্ডাৰ হেৰিখন নামিছিল শিৱ শক্তি পয়েন্ট মনত ৰাখিব শিৱ শক্তি পয়েন্ট এন্ড মানখিনি হয় মনত ৰাখিব আৰু চন্দ্ৰয়ান 3 ল্যান্ড কেতিয়া কৰিছিল ৰাইট অন হুইচ ডে এই পাইছে বেছি দিন নাই সাউথ পোল শিৱ শক্তি পয়েন্ট ওকে 23 আগষ্ট রাইট আহি আছে তো 23 আগষ্টত গৈ সফট ল্যান্ডিং কৰিছিল যেটো আমি ন্যাশনাল স্পেস ডে বুলি ডিক্লেয়ার কৰি দিছিল রাইট সো নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য নিউ লোগো অফ টুইটাৰ আফটাৰ ৰিপ্লেসিং আইকনিক বার্ড লোগো তো যেটো আমাৰ আগৰ টুইটাৰত কি আছিল চৰাই চিহ্ন আছিল লোগোটো চৰাই আছিল এতে কি হয় আলফাবেট এক্স দিয়া আছে ৰকেট দিয়া আছে টেসলা কাৰ দিয়া আছে চ্যাট সিম্বল দিয়া আছে চ্যাট সিম্বল কি দিয়া আছে same time accident হৈছে তো কি আছে বৰ্তমান very good yes x symbol option A is the correct answer কাৰ হয় এটো এলন মাস্ক ওকে সো চাই যাব পাৰে বাকি কিটা আমি সকলে চিনিয়ে পাও কোনটোত কি এটো টুইটাৰ আগতে বার্ড সিম্বল আছিল okay the famous book a better india a better world has been written by এই কিতাপখন কাৰ হয় a better india a better world কোনে লিখিছে তো এটো কাৰ হয় अजिम प्रेमजी एनआर नारायण मूर्ति प्रवीण राजीव सिकरी कार হয় बताओ जरा एक बार एनआर नारायण मूर्ति यस ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर মনত ৰাখিব কিতাপখন কাৰ হয় হুইন দা এক্ট সরি হুইচ এক্ট এস্টাবলিশ দা ডায়ারকি সিস্টেম কোনে আনিছিল মৰলেম ইনটু ৰিফৰ্মস
right? Model into the hisile. So hint di disu etia koa. Hierarchy system in provinces. Again B. Yes, 1909 sorry 1909 নহয় 1919 model into reforms নহয় which establishes the hierarchy system in province, which establishes the hierarchy system. Montagu Clansford হব 1919 হব model into কি আছিল separate electoral demand হৈছিল that separate electoral Hindu for Hindu, Muslim for Muslim, it was a model into. So 1919 হব লাগে মোৰ হিচাপত. So what is the correct answer? Yes, 1919 option, the Government of India Act 1919. 1919 hierarchy system. Model into to amar heri asil communal voting or jeto demand ahisil. Which one of the following stores data permanently in computer data permanently kot store hoy? ALU, cache memory, RAM, ROM. ALU ki hoy? Arithmetic logical unit jar সম্পূর্ণ রূপ হয়. RAM ROM to আমি বহুবার কৰিছো, so ইয়াতে মই আকৌ কৈ দিয়া নাই. What is the correct answer? Kot store hoy, data kot store hoy permanently? ROM ne RAM? Yes, ROM is the correct answer. Read only memory amar data store hoy. So option number D is the correct answer. So it was like last neki ne aru ase. Okay, a computer cannot boot if it does not have. At a computer boot no hobo, boot mane open hoa, open no hobo jodi yar na thake compiler, operating system, loader, assembler in na thakile etu khule na khabo. Current, electricity. Okay, option है wrong answer. Electricity हो लगे सीधा है कि नहीं बताओ जरा एक बार. So yes, here correct answer operating system, option B is the correct answer. Operating system no hole boot no hoy. Okay, so that is for today. Yes, so আজি PDF or karone app to install kori rakhibo pare. Pariksha Mitra Assam app tate PDF bor updated di thoka hoy na olop সময় অন্তৰালত হেকিটা তাৰপৰা লৈ লব পাৰিব উইথ যিমানখিনি PDF দিয়া আছে. বাকি যদি কাৰোবাৰ বেচৰ বিষয়ে জানিব লগা আছে সুধিব পাৰে কিবা যদি ডাউট আছে. And then we are ending this class. আজিৰ কাৰণে ইমানে সমাপ্ত. অহাকালি আকৌ লগ পাম. Till then আপোনালোকে পঢ়া-শুনা কৰি থাকক. আৰু ইয়াতে ক্লাसेছ মই ৰেগুলাৰলি লৈ আছো যত এপত ক্লাছ হৈ আছে আমাৰ প্ৰাইভেট ক্লাছেছ যত জয়েন কৰিব পাৰে. 3 মাহৰ আমাৰ ইয়াৰ কোৰ্সৰ ডিউৰেচন ৰাখিছো. Within 3 months আমি গোটেই কোৰ্স কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো. So গোটেই 3 মাহৰ প্ৰিপাৰেচনছ 3 মাহৰ ভিতৰত এক্সাম হোৱাৰো চান্স আছে. So 549 only plus some charges hobo pare 560 something hoy. So complete preparation jod apnaloke pabo complete video solutions chapter wise, practice PDF, study materials, okay, current affairs, Assamese portion, okay, and then the board kiba kibi jeto exam ot help hobo, quizzes. So that's all আজি karone. And jodi konobai ADRE 3.0 target korise je iman interested নহয় বা form fill up kora nai aru jodi ADRE 3.0 selection lobo bicharise ba notun ke jihokol competitive field ot ahise ba jihokolor concept ekebare zero eulokor babe best approach hobo foundation batch jot ami protitu bostu ekebare zero to advanced level ot kori asu jot apunar concept build hoi jabo hetu mur guarantee hoy. প্ৰতিটো টপিকত ধুনিয়া কনসেপ্ট পাবো তাৰ পিছত অনলি মক টেষ্ট আৰু প্ৰেক্টিছৰ প্ৰয়োজন আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ আগতে বস ইমানখিনি কৰিব লাগে. তো এই 5 মাহ জুনে মেহনত মানে সহি তৰিকে সে ৰাইট পাৰফেক্ট ৱে যিসকলে মেহনত কৰিব এই 5 মাহ গোটেই ফিউচাৰ চেঞ্জ কৰি দিব. আৰু যিসকলে এই 5 মাহ আগৰ 5 মাহৰ নিচিনা ঘূৰি ফুৰিছে সো কোনো চেঞ্জেছ নাই. ওকে, ফাৰ্স্ট আমাৰ লাইফত চেঞ্জ হ'বলৈ হলে যদি আমাৰ লাইফত আমি কিবা চেঞ্জ বিচাৰো যে মোৰ এইটো সিচুৱেচন চেঞ্জ হ'ব লাগে. For example, যিকোনো সিচুৱেচন হ'ব পাৰে আপোনাৰ চাকৰি নাই সো মোৰ চাকৰি লাগে তো সিচুৱেচন চেঞ্জ কৰিব লাগিব. ইয়াৰ আগতে কোন চেঞ্জ হ'ব লাগিব? ইয়াৰ আগতে আমি নিজে চেঞ্জ হ'ব লাগিব, আমাৰ হেবিটস চেঞ্জ কৰিব লাগিব. তো যেতিয়া আমি এই বস্তুবোৰ লাহে লাহে আৰু এদিনত গোটেই কিটা বস্তু কেতিয়াও নহয় এদিনত যদি কোনো বিচাৰে যে মই এদিনতে মহান পুৰুষ বনি যাম দ্যাট ইজ নট পসিবল. ওকে, সো দ্যাট ইজ আ স্টেপ, প্ৰতিটো খোজ এখোজ কৈ আগুৱাই যাব লাগিব. তো এট দ্য এন্ড গৈ দেখা পাব যে হয় আমাৰ বা মোৰ গ্ৰোথ হৈছে. কালি যেটো পৰিস্থিতি আছিল আজি এটো পৰিস্থিতি নহয় আৰু এভৰি ডে অলপ বেটাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আগৰ দিনতকৈ. দ্যাটস দ্য ৰুল টু গেট সাকসেস.
there is a no shortcut to success মই সদায় কওঁ সাকসেসৰ কোনো শর্টকাট নাই you have to work hard হার্ড ওয়ার্ক কৰিব লাগিব and লগতে স্মার্ট ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক কৰিলে স্মার্ট ওয়ার্ক অটোমেটিক্যালি আহিব স্মার্ট ওয়ার্ক আহে মানুহে কি কয় স্মার্ট ওয়ার্ক কৰিবলৈ স্মার্ট ওয়ার্ক কৰিব লাগে স্মার্ট ওয়ার্ক আহে কৰ পৰা হার্ড ওয়ার্কৰ পিছতহে স্মার্ট ওয়ার্ক আহে প্ৰথমত হার্ড ওয়ার্ক কৰি বস্তুকিটা শিকিব লাগিব যেতিয়া কনসেপ্ট বিল্ড হৈ গল তেতিয়া যিকোনো মেথডত আনসাৰ দি দিব পাৰি আমি ফৰ এক্সাম্পল ম্যাথছক লোৱা তো হেতু স্মার্ট ওয়ার্ক বুলি কোৱা হয় সো হেবোৰ আহিব কৰ পৰা কনসেপ্টৰ পৰা আহিব সো কনসেপ্টৰ পৰা কি কৰিব লাগিব হার্ড ওয়ার্ক কৰিব লাগিব there is a no shortcut to success computer classes and Assamese classes start 1 এতিয়ালৈকে ওকে পূৰ্ণ ওকে সো স্টার্ট হলে পাই যাব ওকে চলো থ্যাংক ইউ হোয়াইটেড যিসকল লিখিছে বই কৰা নাই সি এনে পাই যায় তেনেহলে আমাৰ কি লাভ क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है पिक्सल ओके चलो थैंक यू एवरीवन बाकी किबा অসুবিধা পালে ফোন নম্বৰটো সকলোৰ লগতে আছে এপত কিবা যদি অসুবিধা পাইছে এপ চলাওতে যদি কিবা অ্যাসিস্ট্যান্স লাগে WhatsApp কৰিলেই হ'ল যদি কোর্সত কিবা বিচাৰি পোৱা নাই তথাপিও আমি আছো ৰাইট কিবা অসুবিধা পালে ইউ জাস্ট আমাক মনত কৰিব লাগে দ্যাটস অল ওকে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান শুভরাত্রি এন্ড জয় অসম জয় হিন্দ এন্ড থ্যাংক ইউ টু এভরিওয়ান ফর জয়নিং দ্য ক্লাস ধন্যবাদ সকলক